ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇന്നൊരു സൺഡേ ആണ്. ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിങ്ങനെ ഇരിക്കുവായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ നമ്മുടെ ഹൗസ് ഓണർ അവര് ഗ്രാമത്തില് വേറൊരു പുതിയ വീട് പണിതിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതാ പരമക്കുടി ടൗണൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പരമക്കുടി ടൗണിൽ നമ്മൾ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്നായിരുന്നു. പ്രസ്റ്റീജിന്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു. അതിങ്ങനെ പോവാണ്. ചുമ്മാ ഒരു വീഡിയോ, തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു നോർമൽ ലൈഫ് വീഡിയോ. ശുദ്ധേണ്ണ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ശുദ്ധേണ്ണ ഞാൻ പറയുന്നത് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കേട്ടോ. മുഖമൊക്കെ ചുടിച്ചോണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്, ഒട്ടും പിടിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പരമക്കുടി ടൗണിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് തമിഴ് പറയാം. എന്തായാലും പരമക്കുടി കൂടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ മലയാളം തന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. பரமக்குடினா நவீன் பேக்கரி, நவீன் ஸ்வீட்ஸ் ரொம்ப ஃபேமஸ். நவீன் பேக்கரி எல்லாம் தாண்டி தான் போயிட்டு இருக்குது. பரமக்குடி பற்றி பேசினா என்ன பேசுனது, எங்கே ஆரம்பிக்கிறது, எங்கே ஸ்டாப் பண்ணது எதுவுமே தெரியாது. பரமக்குடி வந்து இப்போது 4 வருஷம் ஆச்சு. ஃபஸ்ட்டு வரும்போது இந்த ஊரே பிடிக்கல. ரொம்ப சூடு அது இதுன்னு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. டவுன் இல்லை அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தது. ஆனால் வர வர இப்போ ரொம்ப பிடிக்குது. பரமக்குடியிலேருந்து வெளியே போனதே பிடிக்காத மாதிரி இருக்குது. பரமக்குடியில் இருக்கிறதே ரொம்ப பிடிக்குது. இப்போது என்னென்னா பக்கத்தில் மதுரை டவுன் இருக்குது. மதுரையில் போனதுக்கு இப்போ கொஞ்சம் பைபாஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ண பின்னாடி நல்லாயிருக்கு. ஃபஸ்ட்டு வரும்போது பைபாஸ் ஓப்பன் பண்ணலை. நம்ம ஒரு டவுனுக்கு போனோன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம், இல்லைன்னா ராம்நாட்டுக்கு தான் போனோம், அந்த மாதிரி இருந்தது. இப்போ கொஞ்சம் ஈஸிலி அங்கே இங்கே போட்டு வர்றதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது. ஆனால் ராம்நாடும் பக்கத்தில் இருக்குது. பரவாயில்ல, கொஞ்ச நாளெல்லாம் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு டவுனு. அப்புறம் இங்கே என்ன ஃபேமஸ்ஸு, இங்கே எப்போ பார்த்தாலும் பரோட்டா கிடைக்கும். அதுதான் இங்கே ஃபேமஸ்ஸு. நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் பரோட்டாஸ் இருக்குது. எப்போ காலையிலே வந்தாலும் நைட்டு வந்தாலும் நிறைய பரோட்டாஸ் கிடைக்கும். அது தமிழ்நாட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஊரில் தான் அப்படி கிடைக்குன்னு நினைக்கிறேன். தெரியலை எனக்கும், ரொம்பலாம் சொல்ல தெரியாது. இந்த வைகை ஆற்றுக்கு நடுவில் இந்த பிரிட்ஜில் போகும்போது அதுவும் அழகாக இருக்குது. பரமக்குடினாலே ஒரு அழகு இருக்குது. இப்போ பார்த்தா வானத்திலெல்லாம் நல்லா மேகமாக இருக்குது. மழை வர்ற மாதிரி இருந்தது போகும்போதெல்லாம். அப்படி இப்படின்னு ஒன்றுன்னா பேசிக்கிட்டு போய்கிட்டே இருந்தது. இனி நம்ம அந்த ஊருக்குள்ளே போய் பார்ப்போம். ஊரில் இளமன்னூருக்கு போயிட்டு இருக்கு. நம்ம இளமன்னூர் தான் நம்ம ஹவுஸ் ஓனரோட வீடு தான். இளமன்னூர் அந்த இடம் தாண்டிட்டு இருக்குது. ஊருக்குள்ளே என்றான ரோடு வந்திருக்கு. ரோட்டுக்குள்ளே இப்படி போயிட்டே இருக்குது. வயல் தான் நிறைய இருக்குது. வயல் இந்த விவசாயம் பண்ணவங்க தான் இந்த ஊரில் நிறைய இருக்குல்ல. பரமக்குடியில் இருக்கிறவங்க தான் சொல்லணும். எனக்கு இவ்வளோ தான் இதை பற்றியெல்லாம் சொல்ல தெரியும். நிறைய வயல் தான் பார்த்துட்டு இருந்துச்சு. நல்ல பச்சையாக இருந்தது. ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்க்க. என்னென்னா தமிழ் ஆளுங்க நிறைய பார்த்துட்டு இருக்குது நம்ம விலாகை. ஒரு விலாக் கூட தமிழில் சொல்லாமல் எப்படி விட முடியும்? ஏதாச்சும் ஒன்று தமிழில் பேசணும்ல உங்களுக்காண்டி. ரொம்ப தேங்க்ஸ். நீங்கள் எல்லாம் நம்ம வீடியோ பார்க்குனது எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். உங்களோட அன்புக்கு, இந்த ஊரில் வந்து இவ்வளோ நாள் இருக்குன்னா நீங்கள் உங்களோட அன்பு இதெல்லாம் இல்லைன்னா என்னன்னாலும் முடியாது. அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். அப்புறம் இன்னி கொஞ்சம் மலையாளத்தில் பேசுவோம். என்னன்னா நம்ம விலாகு நிறைய பேர் மலையாளத்திலும் பார்க்குறாங்க. அதனால கொஞ்சம் மலையாளத்தில் பேசி அவங்களுக்கு புரிய வைப்போம். நிறைய ആടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആടുകളൊക്കെ നിറയെ ആടിനെ വളർത്തുന്നവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാമത്തിലൊക്കെയാണ് ഈ ആടിനെ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടുതലുണ്ടാവുക. ടൗണിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങ് കുറയും. ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആട് വളർത്തൽ, ഇതുപോലെ നെല്ല് വ്യവസായം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് അരിയൊക്കെ വരുന്നത് അധികവും തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്ര അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയാണല്ലോ. ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഓരോ ഒന്നൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. പിന്നെ ഈ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്തും കാഴ്ചകൾ ഓരോ എന്താ പറയുക, ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ മാറിയും മറിഞ്ഞിരിക്കും അല്ലേ. ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലെ കാഴ്ചകൾക്കും ഓരോ നിറങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെയാണ്. ടൗണിലേക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ബിൽഡിങ്ങുകളും ആൾക്കാരുടെ തിക്കും തിരക്കും ബഹളവും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒതുങ്ങി കഴിയുന്ന ഒരു ആളുകളും അങ്ങനെയായിരിക്കും. ശരിക്കും ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വ്യവസായവും ഒക്കെ ചെയ്തു വരുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഒതുങ്ങി, എന്താ പറയുക, ടൗണിലേട്ടൊരു ബന്ധം ഇല്ലാത്തോളം തന്നെയാണ് ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുക.
എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ടൗണിൽ തന്നെ വന്ന് വാങ്ങണം. ഒരുപാട് കടകളോ ബഹളമയങ്ങളോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ അമ്പലങ്ങളുണ്ടാവും കേട്ടോ. ഓരോ ഇതിൻ്റെയും കുലസ്വാമീനെയൊക്കെ ഇരുത്തുക ഇവർ ഗ്രാമങ്ങളിലായിരിക്കും. അവിടെ അതിൻ്റെ ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ നല്ല കേമായിട്ട് തന്നെ നടത്തും. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ, അങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് ഗ്രാമങ്ങളിൽ കൂടുതലുണ്ടാവുക. പിന്നെ ഇതുപോലെ കൃഷികളാണ്. നെല്ല് കൃഷി, നെല്ല്, വെണ്ട, വഴുതന, എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. ഇവരിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൗസ് ഓണർ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഇവർ ഈ കൃഷിയിൽ നിന്നൊക്കെ ആദായം വന്നു തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഇവർക്ക് കടയിൽ പോയി ഒന്നും വാങ്ങണ്ട അത്രേ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക്. വളരെ കുറച്ച് നാളെ കടയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇവർ വാങ്ങുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ഫുള്ള് ഇവരുടെ നിലത്തിൽ തന്നെ വിളയുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇവർ കുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ എടുക്കുകയെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നി. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിലിമൊക്കെ വന്നേ പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് സ്വന്തം ടെറസിലും കുറച്ച് സ്ഥലമുള്ളവർ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ലൊരു മൂമെൻ്റ് ആയിരുന്നു. എന്താണെങ്കിലും ഇവിടെയൊക്കെ എല്ലാം പൊടികളാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇവർ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വാങ്ങും പോലെ കറി പൗഡറുകൾ അങ്ങനെയൊന്നും പുറമേ നിന്ന് പാക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുന്നതേ കുറവാണ്. ഞാനൊക്കെ തമിഴ്നാട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് എല്ലാം ഇങ്ങനെ മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പൊടിക്കുന്ന വിചാരിക്കാം. മല്ലിയൊക്കെ വാങ്ങിയൊക്കെ പൊടിക്കുന്നവരൊക്കെയാണ് നാട്ടിൽ. അല്ലാണ്ട് ചിക്കൻ മസാല അങ്ങനെയുള്ള മസാലകളൊക്കെ നമ്മൾ ടൗണിൽ നിന്നൊക്കെ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമല്ലോ. അപ്പോഴൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ആൾക്കാർ എന്തിനാണ് ഈ മസാല വാങ്ങുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എങ്ങനെ ഇവർ കുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന്. പക്ഷെ പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് ഇവരെല്ലാം എല്ലാ പൊടികളും ഇവർ തന്നെ പൊടിക്കുകയാണ്. എല്ലാം വീട്ടിൽ ടെറസിലൊക്കെ ഉണക്കിയിട്ട് മുളകാണെങ്കിലും എല്ലാം വാങ്ങി ടെറസിൽ വെച്ച് ഉണക്കി പൊടിക്കുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യണത്. അതൊക്കെ ഭയങ്കര അതിശയമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവരെ കണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഈ വിഷം കൂടുതലുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഇവർ കഴിക്കില്ല. അതുപോലെ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ചൂടുള്ള സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത്, തണുപ്പുള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്താണ് കഴിക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർക്ക് അറിയാം. ഇവിടെ വന്നേ പിന്നെയാണ് എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായത്. ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല, ചൂടുള്ള ക്ലൈമറ്റിൽ നമ്മളിത് കഴിക്കത്തില്ല അല്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെ പിടികിട്ടിയത് ഇവിടെ വന്നേ പിന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും ചില സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുച്ഛിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ. ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ തമിഴന്മാരുടെ കൂട്ടായല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കതിൽ അങ്ങനെ പുച്ഛിക്കാൻ പാകത്തിനൊന്നും ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ. അങ്ങനെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു, അവരോട് കുറേ നേരം സംസാരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇരുന്നു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോരുവാണ്. തിരിച്ചു പോരുമ്പോഴും അതേ കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കുട്ടി വ്ളോഗ് ഇവിടെ തീരുകയാണ് കേട്ടോ. കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത്ര വലിയ വ്ളോഗൊന്നും അല്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ரொம்ப താങ്ക്സ്.